सच्चे पातशाह जी दे कोल बहादुर शाह नजराने भेंट करदा है। कदे सतगुरु जी नूं बुला लैंदा प्यार नाल, कदे महाराज नूं मिलण आ जांदा आप ही। इउं आगरे विच सच्चे पातशाह जी रुके हुए है। एक सुनियारा सिख आया सी सच्चे पातशाह दे कोल, दर्शन कीते परिवार समेत। जिवें अगे परिवार दे समेत होर संगतां आ रहीआं हन। महाराज जी दे कोल कुछ सिख प्रश्न करनगे केसां बारे। महाराज जी जिवें उत्तर बख्शिश करदे है, आओ प्यार नाल सरवण करिए। नवनिध नाम दा एक खतरी बहुत सारियां सिख संगतां नूं अपने नाल लै करके भंडारी संगिया कहै कीतक सहत विवेक। किन्ने कि दे नाल सਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੌਨਿਧ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ दर्शन करन वास्ते ये संगतां समेत चल करके आया। तर अकोर पग सीस निभायो। महाराज जी दे चरनां ते पेटा रख करके हजूर दे चरनां ते नमस्कार कीती। सन्मुख बैठ आनंद बिलंदे। महाराज जी दे सामने बैठ गया बहुत आनंद दे सहित। पूजे गुरु बांधे कर बंदे। दोवें हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह जी नूं बेनती करके ये पुछण लगा, श्री प्रभ जी तुम पंथ चलायो। ये सच्चे पातशाह आप जी ने खालसा पंथ प्रगट किया है, आप जी ने पंथ चलाया है। क्योंकि महाराज जी ने अपनी बाणी विच कहा कि वाहिगुरु ने सानू पंथ की सिरजना वास्ते संसार दे अंदर भेजिया है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहते अकाल पुरख वाहिगुरु की आग्या पा करके असीं इस संसार विच आए ते खालसा पंथ प्रगट किया है। ये नौनिध खत्तरी कहता है ब्राह्मण सच्चे पातशाह आप जी ने जो खालसा पंथ प्रगट किया है। बाणा रचियो केस रखवायो। आप जी ने सुंदर बाणा जिहड़ा है वो अपने खालसे नूं बख्शिश कीता है, ककारां दी रहत बख्शिश कीती है। फिर महाराज आप जी ने केस रखण दा जिहड़ा है वो आप जी ने ककारां दे विच जो आग्या कीती है। गुरु गरीब निवाज बताब हो। ये गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करके दसना करो, किस कारण कर इन्हों रखाव हो। महाराज केड़े कारण करके केस रखाउंदे हो आप। जिवें कई कह ही दिंदे है कि केसां दे रखण दा की लाभ है। जिवें कई कहंदे है कि भई इत्थे किहड़े अंगूर लगने आ ते बई कट्टियां जिहड़े सेब लगदे वो दसो। सच्चे पातशाह जी महाराज कारण दसन लगे गरीब नवाज। क्योंकि उन्हें पूछया कि महाराज ये तुसी रखाउने क्यों हो केस, केस रखण दी आप ताकीद करदे हो, इहदा पिछे कारण की है। तुसी केसाधारी साबत सूरत खालसा प्रगट किया है। ये तो साध संगत जी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने ही आग्या की सी कि भाई साडा सिख कोई हो सकता जिहड़ा केसाधारी होवे। जदों सतगुरां ने अमृत की दात बख्शिश की ना, कई जिहड़े सिख विरोधी हैं ना उस समय दियां फोटोआं बनाउंदे है। अखे जी मोने सीगे जिहड़े उठे ते महाराज ने उन्हां नूं उस समय मोनियां नूं जिन्हां दे केस नहीं सीगे, दाड़ा नहीं सीगा, ते गुरु साहब ने उन्हां दी पंजां प्यारियां विच चोण कीती सी। ये सरासर गलत है। तस्वीरां बणीआं होईआं ते वो डॉकूमेंटरियां फिल्मां दिखा दिंदे इस तरह। तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ किंतु करते हुए कहते हैं जे कोई सिख हिरदे नूं ठेस लगदी भी ये तुसीं क्यों करदे, कहते भी अमृत छकण तो पहलां सारे इदां दे ही सीगे। साध संगत जी जिन्हां पंजां दी सतगुरां चोण कीती है ना, उन्हां दे अंदर पिता पुरखिਆਂ तो सिੱਖੀ चली आ रही सी। ते जिन्हां पंजां दी सतगुरां चोण कीती है वो तो बचपन तो ही गुरु घर विच रह रहे है, ते उन्हां दे केस किवें कतल हो सकते हैं। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की सिੱਖੀ का मार्ग है
ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਮ ਤੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨੌਨਿਧ ਖੱਤਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੜਨ ਸ਼ਰਵਨ ਮਹਿ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ। ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤ ਲਖੀ ਕਿ ਨਹਿ ਤੁਮ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਆਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਕੇ ਸਾਧਕ ਭਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੀਵ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਾਦਿਕ ਤੇ ਆਵਤ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਜੀਵ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਵੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿਖੈ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੇਸ ਰਾਖਣੋ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਨਿਧ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ। ਇਹ ਨੌਨਿਧ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਕਹੋ ਸਭ ਸਾਚ ਪ੍ਰਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਸ ਧਾਰੀ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਨੌਨਿਧ ਖੱਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਮਈਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਲੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਇਤ ਪਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਬਲਭੱਦਰ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੜਗਸੈਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਜਬ ਲੋਕ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਬ ਤੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿਓ ਨਹਿ ਸੋਈ। ਇਹ ਨੌਨਿਤ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਮਨ ਚਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੌਨਿਤ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨਿਓ ਸਮਾਂ ਕਿਆ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਢਲਿਆਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਵ ਸੋ ਸੱਸ ਸੋ ਜਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੂਰਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਸੂਰਜ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਰਵ ਸੋ ਸੱਸ ਸੋ ਜਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਵਾਯੂ ਬੰਨੀ ਬਸਦਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਢਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੋ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਢਲਿਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ। ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸੀ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਿੱਖ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਐ ਤਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਢਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਐਕਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ
ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ ਸਮੈ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਨ ਆਪ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਖੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਖਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਚ ਕਹੀਜੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਖਾਂ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾਸਤਕ ਪੁਣੇ ਵਾਲੀ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਰਕ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਆ ਸੁਣ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਆ ਓਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਤਈ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਖੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਚ ਕਹੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁੱਧਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਢਲਿਆਈ। ਢਲਿਆਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਤੀਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਗਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਾਓ ਤਨਖਾਹ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ 5000 ਲਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਲਾਓ। ਦੂਜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਅੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 5 ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਲਾਈਏ। ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, 5 ਨਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਹ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਆਪ ਹੀ 5 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ 5000 ਹੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।
ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਲੰਘਾਓਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਲਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਖੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਚ ਕਹੀ ਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਟ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੱਗ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਹੰਤ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਵੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੀਨੇ। ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਪਰ ਕਲਪਨ ਕੀਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਲਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰੋ, ਇੱਥੇ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਸਾ ਦੇਸ ਵੈਸਾ ਭੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਵੈ, ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਪਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਾਂਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਬਈ? ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ? ਤੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਸੁਨਹੁ ਅਗਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਤ ਖੱਤਰੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜਬ ਹਮ ਕਰਿਓ ਮੁਕਤ ਸਰ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਨ ਚੱਲ ਗਏ ਜਹਾਨੈ ਵਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਿਕਟ ਕਸੂਰਪੁਰੀ ਜਬ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਸੂਰਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਤੋ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਤਹ ਮਾਲਕ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪਹੁੰਚਨ ਹਮਰੇ ਸੁਨ ਤਤਕਾਲਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਠਿਓ ਵਕੀਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ ਆਏ ਸੁਸ਼ੀਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬੜੇ
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਕੋ ਖਤ ਗੁਜਰਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜੋ। ਮੇਲ ਕਪਟ ਕੋ ਚਾਹਤ ਠਾਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਪਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ CID ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਪੰਮਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੜੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਵਾਲਸਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੰਮੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਰਵਾਲਸਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲੋਤਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦ ਮਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ CID ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੰਤਰਗਤੀ ਜਸੂਸੀ ਔਰ ਅੰਦਰਗਤੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ। ਸੁਧ ਕੇ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਜਾਣਿਓ ਪਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਓ ਵਕਾਲਤ ਕੋ ਕਿਆ ਕਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਹਮਾਰੇ ਨਿਕਟ ਵਿਅਰਥ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੋ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ CID ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ CID ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ CID ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ CID ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਪੁਰਵਹ ਕਹਾਂ ਆਪਨੋ ਅਰਥ। ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਬਾਤ ਜਤਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਥਾਰਥ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਜੇ ਰਹਿਨੋ ਭਾਵਤ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਲੈ ਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਹਮ ਤੇ ਸੋ ਰਹਿ ਗਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨੌਨਿਤ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਲਸ ਮਹਿ ਥਿਰ ਭਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਲਿਓ ਨਿਰਣੈ ਸੁਣਬੇ ਕਾਜੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਹੁ ਬਤਾਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਉਤੇ ਅਗਰ ਭਈ ਸਿੱਖਨ ਕੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਖਾਉਨੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ,
ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਅਬ ਕੇ ਹੀ ਰਖੇ ਸੋ ਬੇਸ। ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਹਮਨੇ ਸੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਬ ਤੋਹੇ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨਿਤ ਖੱਤਰੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜੇ ਪੂਰਬ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨੇ ਆ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਨਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਵਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜੇ ਪੂਰਬ ਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਵਸਨ ਤੇ ਅਬ ਹਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਲਖੀਅਤ ਧਰਮ ਸਭਨ ਕੇ ਲਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਰਕਾਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾੜਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ। ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਉਹਦੀ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖੀਅਤ ਧਰਮ ਸਭਨ ਕੇ ਲਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੈ ਨੌਨਿਤ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਤੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਨਤ ਰਖਬੇ ਕੇਸ ਹਮਾਰੇ। ਕਿ ਵੀ ਸੁਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਨਤ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਹਟੇ ਬਤਾਵ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਸੁਨਤ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਬ ਬਾਰਤਾ ਅਬ ਸਮਝਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਸੁਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਊਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਰ ਨਾ ਛੋਡੇ ਤਾਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਸੀਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, CID ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਬ ਕੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਹਟੇ ਬਤਾਵ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟੇ ਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਸੁਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਸਰਬ ਬਾਰਤਾ ਅਬ ਸਮਝਾਵੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਸੁਨਾਏ ਉਚਰ ਕਰ। ਤਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਪੈਗੰਬਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਖਲੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਵਲੋਕੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਥਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਮੱਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਅਟਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੱਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਭ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਅੰਦਰ, ਵੇਖਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਕਦਮ ਬੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲਵਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।